नमस्ते बच्चे, हमारा चौथा पाठ हार की जीत। यह एक कहानी है। सुदर्शन नामक लेखक ने यह कहानी लिखा है। सुदर्शन हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार है। देखो, श्री सुदर्शन एक उच्चकोटि के लेखक तथा एक महान कथाकार हिंदी नല്ലൊരു കഥാകാരനാണ് അല്ലേ, സ്റ്റോറി റൈറ്ററാണ് ആര്, श्री सुदर्शन। उनकी भाषा सरल, सुंदर तथा कथा प्रसंग अत्यंत ही मार्मिक होते थे, जो दिल के तारों को झिमझोड़ कर रख देते। इनका जन्म सन 1895 में सियालकोट पंजाब में। सुदर्शन का जन्म पंजाब एवडे पंजाबिले सियालकोटिലാണ്। सुदर्शन का जन्म पंजाब के सियालकोट, पंजाब के सियालकोट। सुदर्शन का जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। कई उपन्यास व कहानियां लिखी। ഒത്തിരി उपन्यास मीन्स നോവലാണ്, कहानी സ്റ്റോറിയാണ്। जिनमें हार की जीत, कवि की स्त्री, गुरु मंत्र अत्यंत ही लोकप्रिय है। അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഹാർ की जीत അല്ലേ, അതായത് പരാജയത്തിൽ നിന്ന് ജയത്തിലേക്ക് അല്ലേ। कवि की स्त्री, गुरु मंत्र ഈ അത്യന്ത लोकप्रिय है। पुष्पलता, सुप्रभात, सुदर्शन सुधा ആദി കഹാനി സംഗ്രഹങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഹാനി സംഗ്രഹമാണ് അല്ലേ। ഇതൊക്കെയാണ് പുഷ്പലത, സുപ്രഭാത്, സുദർശൻ സുധ എന്തൊക്കെയാണ് कहानी संग्रह। कहानी संग्रह पुष्पलता, पुष्पलता പിന്നെ സുപ്രഭാത്, പുഷ്പലത, സുപ്രഭാത്, സുദർശൻ സുധ ആദി। സുദർശൻ സുധ അല്ലേ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഹാനി സംഗ്രഹങ്ങളാണ് ഏത്, പുഷ്പലത, സുപ്രഭാത്, സുദർശൻ സംഗ്രഹ। പൻകട്ട് രാജ്കുമാർ ആദ്യ ഉപന്യാസ് है। അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപന്യാസ് മീൻസ് നോവൽ, ഉപന്യാസ് നോവൽ, ഉപന്യാസ് നോവൽ ഏതാണ്, പൻകട്ട് राजकुमार, पनकट राजकुमार उनकी उपन्यास है। देखो बच्चों, कवि के बारे में पढ़ते समय तुमने उनकी दो कहानी कविता आदि के बारे में अच्छी तरह पढ़ता है। देखो അപ്പോൾ നമ്മുടെ സുദർശൻ का जन्म എവിടെയാണ്, പഞ്ചാബ് के सियालकोट में അല്ലേ। ഉപന്യാസ് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും നല്ല കഥാകാരാണ്, സ്റ്റോറി റൈറ്ററാണ് സുദർശൻ। देखो കഥയിലൊരു വേർഡ്സ് കുറേ ഉണ്ട്. അങ്കിത്, അസ്ത്, കിൻകിനായ, കീർത്തി, അസ്തബൽ, ഥപക്കിയ, അപാഹിജ്, സ്വപ്ന, പവിത്ര, घृण, करुणा, छवि, लट्टू, प्रार्थना, घनखड़ा, संध्या, अस्वीकार, पश्चाताप, कुख्यात, उद्देश्य, अधीरता, सन्नाटा। इस कहानी के लेखक श्री सुदर्शन ने एक भयंकर डाकू के हृदय परिवर्तन और मानवीय संवेदना को अत्यंत ही सुंदर व मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। इस कहानी के लेखक ഈ സ്റ്റോറി എഴുതിയ ലേഖകനുണ്ടല്ലോ സുദർശൻ, അതാണ് ഒരു ഭയങ്കരനായ ടാക്കുവിൻ്റെ ഹൃദയം. ടാക്കു ആരാണ്, ടാക്കു റോബർ, ഒരു കൊള്ളക്കാരൻ അല്ലെ, ഒരു കള്ളൻ അല്ലേ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായ പരിവർത്തനത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ കഥയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഏത് നമ്മുടെ കഥാകാരൻ ക്യാ ഹേ, ഹാർ की जीत। इसके अतिरिक्त पशु प्रेम, दीनों के प्रति करुणा, सद्भावना व परोपकार को भी ബഖൂബി ഉജാഗർ കിയാ ഹെ। അപ്പോൾ ഈ കഥയിൽ പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പശുപ്രേം മീൻസ് എന്താണ്, ജീവജാലങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം, പിന്നെ ആനിമൽസിനോടൊക്കെയുള്ള സ്നേഹം. പിന്നെ എന്താണ്,
ദീനോ കി പ്രതി കരുണ, പാവങ്ങളോടുള്ള ആ കരുണ, ദയ, സദ്ഭാവന അല്ലേ, എല്ലാവരോടും നല്ല ഒരു എന്താണ് സദ്ഭാവന, അസമൈക്യം, പിന്നെ എന്താണ് പരസഹായം, ഇതിനെയൊക്കെ കുറിച്ചാണ് ഈ പാഠത്തിൽ കൂടുതലും വിവരിക്കുന്നത്. देखो माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था. भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े की भेंट हो जाता. वह घोड़ा सुंदर तथा बलवान था. उसके जैसा घोड़ा सारे इलाके में न था. बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से उसे साफ करते, खुदा दाना खिलाते और उसे देख देख कर प्रसन्न होते थे. उन्होंने रुपया, माल, सामान, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था. यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी. अब वे गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे. मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसा लगने लगा था. वे उसकी छाल पर लट्ठू थे. कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घन खड़ा के देखकर नाच रहा हो. देखो बच्चों, माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, ഒരമ്മയ്ക്ക് തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോഴും, പിന്നെ കിസാൻ മീൻസ് ഫാമറിന് താൻ കൃഷി ചെയ്ത വയൽസ്ഥലങ്ങൾ കാണുമ്പോഴും ഒരാനന്ദം ഉണ്ടാകാറില്ലേ? ഉണ്ട്. വഹി ആനന്ദ് ബാബാ ഭാരതിക്കോ അപ്ന ഘോഡ ദേഖ്കർ ആതാ ഥാ. അതേ ആനന്ദമാണ് ബാബാ ഭാരതി എന്ന് പറയുന്ന സന്യാസിക്ക് അല്ലേ, ആ മുനിവര്യന് എന്താണ് തൻ്റെ കുതിരയെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? മാക്കോ അപ്നെ ബേട്ടെ അവർ കിസാൻ കോ अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था. തൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് അല്ലേ, ഒരമ്മയ്ക്ക് തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോഴും ഒരു കൃഷിക്കാരന് താൻ കൃഷി ചെയ്ത വയൽസ്ഥലങ്ങൾ അല്ലേ, കൃഷിയെല്ലാം നല്ല കായ്ഫലങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന അതേ സന്തോഷമായിരുന്നു ആർക്ക്? ബാബാ ഭാരതിക്ക് തൻ്റെ കുതിരയെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഭഗവത് ഭജൻ സെ ജോ സമയം ബചിത, ഈശ്വരജ്ഞാനത്തിലൂടെ തൻ്റെ സമയം ആര് ചെലവഴിച്ചിരുന്നു? ബാബാ ഭാരതി തൻ്റെ സമയം ചെലവഴിച്ചിരുന്നു. ബഹു ഘോടേക്ക് ഭേഡ് ഹോ ജാത്താ ഹെ അല്ലേ, ആ കുതിരയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ബഹു ഘോടേക്ക് ഭേഡ് ഹോ ജാത്താ ഹെ. ബഹു ഘോഡ സുന്ദർ തഥാ ബൽവാൻ താ അല്ലേ, ആ ഘോഡ എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു? സുന്ദർ തഥാ ബൽവാൻ, വളരെ കാണാനൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു കുതിരയായിരുന്നു. ഘോഡ horse, घोड़ा horse, किसान farmer, किसान farmer. अब बाबा भारती का घोड़ा कैसा था? बहुत बड़ा सुंदर तथा बलवान. उसके जैसा घोड़ा सारे इलाके में न था. അതുപോലെ ഒരു കുതിര ആ പ്രദേശങ്ങൾ, ഇലാക്ക മീൻസ് ഏരിയ, ആ പ്രദേശം, ആ ഏരിയയിലൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे. देखो बच्चों, सुल्तान, बाबा भारती ആ കുതിരയ്ക്ക് എന്ത് പേരായിരുന്നു ഇട്ടിരുന്നത്? സുൽത്താൻ അല്ലേ. ബാബാ ഭാരതിയുടെ കുതിരയുടെ നാം സുൽത്താൻ. സുൽത്താൻ എന്ന പേരിട്ടായിരുന്നു ബാബാ ഭാരതി ആ കുതിരയെ ബാബാ ഭാരതി ആ കുതിരയെ വിളിച്ചിരുന്നത്, സുൽത്താൻ എന്ന പേരിട്ട്. अपने हाथ से उसे साफ करते, खुदा दाना खिलाते और उसे देख देख कर प्रसन्न होते थे. എന്താണ്? തൻ്റെ കൈകൊണ്ട് അതിനെന്താണ്? കൈകൊണ്ട് അതിനെ സാഫ് വൃത്തിയാക്കുക അല്ലേ, കുളിപ്പിക്കുക അല്ലേ, സാഫ് കർത്തെ. ഖുദാദാന അല്ലേ, ധാന്യങ്ങൾ അല്ലേ, അതിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ബാബാ ഭാരതി ഭയങ്കര സന്തോഷവാനായിരുന്നു. കാരണം തൻ്റെ സ്വന്തം കുതിരയല്ലേ, അപ്പോൾ കാണാനും സുന്ദരൻ. അങ്ങനെ കുതിരയ്ക്ക് തലോടുക, അതിനെ വൃത്തിയാക്കുക അല്ലേ, പിന്നെന്താണ് അതിന് ഭക്ഷണം കൈകൊണ്ട് കൊടുക്കുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് ബാബാ ഭാരതിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമായിരുന്നു.
उन्होंने रुपया माल सामान जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था അല്ലേ അദ്ദേഹം എന്താണ് റുപ്പയ രൂപ പിന്നെ മാൽ ഗുഡ്സ് സാധനങ്ങൾ സാമാന് ഇല്ലേ ജമീന് ഭൂമി ഇല്ലേ ലാൻഡ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഉപേക്ഷിച്ച വ്യക്തിയാണ് यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी यहाँ तक कि उन्हें അല്ലേ നഗര ജീവിതത്തിനോട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തായിരുന്നു ഘൃണ എന്താണ് വെറുപ്പായിരുന്നു അല്ലേ വെറുപ്പായിരുന്നു ഘൃണ നഗര ജീവിതം അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു വെറുപ്പ് घृणा का ऑपोजिट क्या है घृणा प्यार അപ്പോൾ നഗര ജീവിതത്തിനോട് ബാബ ഭാരതിക്ക് ഇഷ്ടം അല്ലായിരുന്നു अब वे गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे अब वे गांव के बाहर അദ്ദേഹം അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में ഗ്രാമത്തിന് വെളിയിലുള്ള ഒരു മന്ദിരത്തിൽ സോ गांव के बाहर गांव मीൻസ് വില്ലേജ് गांव വില്ലേജ് വില്ലേജിന് വെളിയിലുള്ള എന്താണ് ഒരു മന്ദിർ മീൻസ് ക്ഷേത്രമാണ് ടെമ്പിളിലെ അത് ഭഗവത് ഭജൻ ഈശ്വരനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ജീവിതം കഴിഞ്ഞിരുന്നത് മേ സുൽത്താൻ കെ ബിന നഹി രഹ സകൂംഗ മേ സുൽത്താൻ കെ ബിന ഞാൻ സുൽത്താൻ ഇല്ലാതെ എൻ്റെ ജീവിതം കഴിയത്തില്ല ഞാൻ ജീവിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം ഉനി ഏസ ലഗ്നെ ലഗാത वे उसकी चाल पर लिट्ठू थे कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घन खड़ा को देखकर नाच അതെങ്ങനെയാണ് മയിലിന് എന്താണ് മേഘം കാണുമ്പോൾ സന്തോഷം ഡാൻസ് ചെയ്തില്ലേ അതുപോലെ ആയിരുന്നു എന്താണ് माँ को अपने देखो एक बार देखो माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े की फेन हो जाता वह घोड़ा सुंदर था बलवान था उसके जैसा घोड़ा सारे इलाके में न था बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते अपने हाथ से उसे साफ करते खुद दाना खिलाते और उसे देख कर प्रसन्न होते थे उन्होंने रुपया माल सामान जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से घृणा थी जीवन से भी घृणा थी अब वे गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा उन्हें ऐसा लगने लगा था वे उसकी चाल पर लट्ठू दे कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घन घटा को देखकर नाच रहा हो जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चक्कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन नहीं आता था जब तक എപ്പോഴാണ് സന്ധ്യാസമയം ആവുന്നത് संध्या के समय ले संध्या समय में सुल्तान पर चक्कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते इन्हें चैन नहीं आता था संध्या समय ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകിൽ എത്രയാണ് 8-10 മീൽ അല്ലേ ഒന്ന് കറങ്ങാനും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു खड्ग सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू खड्ग सिंह അതിലെ डाकू का नाम क्या है खड्ग सिंह खड्ग सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था डाकू റോബറാണ് കേട്ടോ डाकू പള്ളക്കാരൻ डाकू था पढ़ाकारनाने उसका नाम ही सुनकर कांपते थे होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा वो एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया बाबा भारती ने पूछा
खड्ग सिंह क्या हाल है? देखो बच्चों, അപ്പോൾ ആ പ്രദേശത്തെ ഒരു കുപ്രസിദ്ധനായ കള്ളൻ, അറിയപ്പെടുന്ന പേരുകേട്ട ഒരു കള്ളക്കാരനായിരുന്നു ഖഡ്ഗ സിംഗ്. ലോഗ് ഉസ്കാ നാം ഹി സുൻകർ കാംപേ थे. ആൾക്കാർ അവൻ്റെ പേര് കേട്ടാലേ വിറയ്ക്കും. കാമ്പിന ടുഷിവ. ഹോത്തെ ഹോത്തെ സുൽത്താൻ കി കീർത്തി ഉസ്കെ കാനോ തക് ഭി പहुंची. എന്താണ് അങ്ങനെ? അപ്പം ഈ കൊള്ളക്കാരൻ്റെ, ഈ ഖഡ്ഗ സിംഗിൻ്റെ ചെവിയിൽ എത്തി നമ്മുടെ സുൽത്താനെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത. ഉസ്കാ ഹൃദയ ഉസ്കെ ദേഖ്നെ കെ ലിയെ അധീർ ഹോ ഉഠ. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഈ ഖഡ്ഗ സിംഗിന് ആ കുതിരയെ കാണണമെന്നുള്ള മോഹം, അതായത് കാണണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. വഹ ഏക് ദിൻ दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया. ഒരു ദിവസം ഒരു ഉച്ച സമയത്ത് അല്ലേ, आफ्टरनून സമയത്ത് बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया. बाबा भारती ने पूछा खड्ग सिंह क्या हाल है? അപ്പം ഒരു ദിവസം ഒരു ഉച്ച സമയത്ത് അല്ലെ, ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ ഖഡ്ഗ സിംഗ് ആരെ കാണാനെത്തി? ബാബ ഭാരതിയുടെ അടുത്ത് എത്തി. എന്നിട്ട് നമസ്കാരമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു. അപ്പോൾ ബാബ ഭാരതി ചോദിച്ചു, എന്താ ഖഡ്ഗ സിംഗ് എന്താണ് ചോദിച്ചു. ഖഡ്ഗ സിംഗിനെ സിർ ചുക്കാക്കർ ഉത്തർ ദിയ ഈ ദയാ ഹെ. അപ്പോൾ ഖഡ്ഗ സിംഗ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ തല കുനിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഉത്തർ ദിയ ആപ്കി ദയാ ഹെ, അവിടുത്തെ ദയ ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കാം നോക്കാം നമുക്ക്. പറയൂ, കഹോ ഇത് കേസേ ആകെ, പറയൂ ഇങ്ങോട്ട് എന്തിനാണ് വന്നത്? ഇത് കേസേ ആകെ, കാരണം അതൊരു ടെമ്പിളാണ്. അപ്പം അവിടെ ഈശ്വരഭജനമൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബാബാ ഭാരതി ജീവിക്കുകയാണ്. അതിനപ്പുറത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താണ് കൊച്ചൊരു മുനിമാരൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന സൈസ് വീടൊക്കെയാണ്. സുൽത്താൻ കി ചാഹ് ഖീഞ്ചിലായി. അപ്പോൾ സുൽത്താനെ കാണണം അല്ലെ വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം മനസ്സിലുണ്ട്. വിചിത്ര ജാൻവർ കെ ദേഖോഗെ തോ പ്രസന്ന ഹോ ജാവോഗെ. വളരെ എന്താണ് വിചിത്രമായിട്ടുള്ള, എന്നുവെച്ചാൽ വിചിത്ര കുതിര ഒരു വിചിത്രമല്ല, പക്ഷെ അവൻ്റെ പേര് ഭയങ്കരമായിട്ട് കേൾവി കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിനെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ എനിക്ക് സന്തോഷമാകും. मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है. खड्ग सिंह घोड़े को देखने को मचल उठा. उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी. बाबा पुलकित हो उठे. मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है എന്നാണ് ഒത്തിരി അങ്ങ് പുകഴ്ത്തി പറയാം. मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, അവനെ ഒത്തിരി പുകഴ്ത്തി പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഖഡ്ഗ സിംഗ് ഘോड़े को देखने को मचल उठा. उसकी चाल तुम्हारा मनमोह, അവൻ്റെ വേഗത അല്ലേ ആരെയും സ്പീഡൊക്കെ ആരെയും മോഹിപ്പിക്കും. ബാബ പുളകിത് പോകും, അതായത് ബാബ അങ്ങ് എന്തായി പുളകിതമായി. കേട്ടേ ഹേ ദേഖ്നെ മേ ബഹുത് സുന്ദർ ഹേ. പറയാം, കാണാൻ വളരെ സുന്ദരനാണ്. ക്യാ കേനാ ജോ ഉസേ ഏക് ബാർ ദേഖ് ലേത്താ ഹേ കഭി ഭുലാ നഹീ പാത്താ. ഒരിക്കൽ കണ്ടാൽ മതി, പക്ഷെ പിന്നീട് അവനെ കണ്ടാൽ മറക്കത്തില്ല. बहुत दिनों से इच्छा थी आज आया है. എന്താണ് ഒത്തിരി ദിവസമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്നാൽ അതിനെത്തത് ആജ് ആയ. बाबा भारती और खड्ग सिंह अस्तबल में पहुंचे. बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से. खड्ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से. खड्ग सिंह ने हजारों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांगा घोड़ा उसकी आंखों के सामने से कभी न गुजरा था. देखो बच्चे, बाबा भारती और ഖഡ്ഗ സിംഗ് അസ്തബൽ മീൻസ് സ്റ്റേബിൾ ആണ്, കുതിരയെ കെട്ടുന്ന സ്ഥലം, ലയമാണ് അല്ലേ, കുതിരയെ കെട്ടിരുന്ന സ്ഥലം. बाबा भारती और खड्ग सिंह अस्तबल में पहुंचे. बाबा ने घोड़े दिखाया घमंड से. അപ്പം തൻ്റെ ആ വീട്ടിലുള്ള അല്ലെ തൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആ ഒരു ആനിമലിനെ കാണാൻ അല്ലേ ഒരു വ്യക്തി വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഭയങ്കര സുന്ദരനാണ് ആ കുതിര. അപ്പം ബാബാ ഭാരതിക്ക് അതിൽ അഭിമാനമാണ്. അപ്പം കാണാൻ വന്നിരിക്കുകയല്ലേ. അപ്പം ഘമണ്ട് മീൻസ് എന്താണ്, വളരെ അഹങ്കാരം, ഗർവ് എന്നൊക്കെ പറയാം. ഘമണ്ട് വളരെ ഗർവോടുകൂടി ആര് കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നു? ഘോഡായെ, ഈ കുതിരയെ, സുൽത്താനെ ആര് കാണിക്കുന്നു? ബാബാ ഭാരതി
നമ്മുടെ കൊള്ളക്കാരൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ഖഡ്ഗസിംഗിനെ കാണിക്കുന്നത്. ഖഡ്ഗസിംഗിനെ ഘോഡ ദേക്ക ആശ്ചര്യസെ. ഖഡ്ഗസിംഗ് കുതിരയെ നോക്കി വളരെ അത്ഭുതത്തോടെ. ഖഡ്ഗസിംഗിനെ ഹസാരം ഘോഡയെ ദേഖത്തെ. അത് ഖഡ്ഗസിംഗ് ആയിരക്കണക്കിന് കുതിരകളെ കണ്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. परंतु ऐसा बांगा घोड़ा उसकी आंखों के सामने से कभी न गुजरा था. അതാണ് ബാക്ക. ബാക്ക മീൻസ് സുന്ദർ. അതിനെപ്പോലെ അയാൾ കൊള്ളക്കാരനല്ലേ. അപ്പം അയാൾ പലതരത്തിലുള്ള കുതിരയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതുപോലെ സുന്ദരനായ ഒരു കുതിരയെ ഖഡ്ഗസിംഗ് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. ഉസ്കി ആംഖോं के सामने कभी न गुजरा അല്ലേ. ഖഡ്ഗസിംഗിൻ്റെ കണ്ണിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സുന്ദരനായ കുതിരയെ കണ്ണിൽ പെട്ടിട്ടേ ഇല്ല. വെച്ചാൽ നിൽക്കും സംശയം മനസ്സിലായോ കുട്ടികളെ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഖഡ്ഗസിംഗ് നമ്മുടെ ബാബാ ഭാരതിയാണ്. ബാബാ ഭാരതിയുടെ കുതിരയാണ് സുൽത്താന്. ഭയങ്കര എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കുതിരയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കുതിരയുടെ പേര് എല്ലായിടത്തും പ്രശസ്തി ആർജപ്പോൾ ഖഡ്ഗസിംഗ് എന്ന പേരുള്ള കൊള്ളക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ കുതിരയെ കാണാൻ വരുന്നു. മനസ്സിലായോ? देखो सोचने लगा भाग्य की बात है ऐसा घोड़ा ഖഡ്ഗസിംग के पास होना चाहिए था. इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? वह कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा. इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी. बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? सोचने लगा भाग्य की बात है. ഇതൊരു വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്, ഭാഗ്യമാണ്. ऐसे घोड़ा ഖഡ്ഗസിംഗ് के पास होना चाहिए था. ഇതുപോലെയുള്ള കുതിര, ഇങ്ങനെയുള്ള കുതിര ആരുടെ അടുത്താണ് സത്യത്തിൽ വേണ്ടത്? ഖഡ്ഗസിംഗിനെ പോലെ ഉള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത്. ഈ സാധുക്ക് ऐसी चीजों से क्या लाभ? ഈ സാധു മീൻസ് സന്യാസിയാണ്, സെയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ. സാധു സെയിന്റ് സന്യാസി. അപ്പോൾ ഈ സന്യാസിക്ക് എന്താണ് ഈ കുതിര കയ്യിലിരുന്നിട്ട് എന്താണ് കാര്യം? എന്ത് ലാഭം? വഹുക്കുച്ചു ദേത്ത് ഹാസ്റ്റിൽസെ ചുപ്ചാപ്പ് ഖടാരഹ. ചുപ്ചാപ്പ് കുറച്ച് നേരം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത നമ്മുടെ ഖഡ്ഗസിംഗ് മിണ്ടാതെ ഇരുന്നു. ചുപ്ചാപ്പ് സൈലന്റ് ആയിട്ട് ചുപ്ചാപ്പ് ഖടാരഹ. इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी. ഇതിന് ശേഷം മനസ്സ് ഹൃദയം ഇങ്ങനെ ഇളകാൻ തുടങ്ങി. ബാലകോं की सी अधीरता से बोली, परंतु बाबाजी इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? അപ്പം കുട്ടികളെ പോലെ പറയാൻ തുടങ്ങി, ബാബാജി ഇതിൻ്റെ വേഗത ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ, ഒന്ന് കാണിക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഖഡ്ഗസിംഗ് എന്താണ് കുതിരയെ കാണുന്നു. കുതിരയെ കണ്ട് ഇതൊക്കെ ഈ ഖഡ്ഗസിംഗിന് വളരെയധികം അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. എന്നിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണ്, മനസ്സിലോർക്കുകയാണ്, ഈ കുതിര സത്യത്തിൽ തനിക്കാണ് വേണ്ടത്. ഈ സന്യാസിയുടെ കയ്യിൽ ഈ കുതിര ഇരുന്നിട്ട് എന്താണ് കാര്യം? അപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഭയങ്കര ഓട്ടക്കാരനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്, പക്ഷേ ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കാണിക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്കും. ബാബാജി ഭി മനുഷ്യ ഹി ദേ. अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनते ही उनका हृदय अधीर हो गया. घोड़े को खोलकर बाहर ले आए. घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा. उसकी चाल देखकर ഖഡ്ഗസിംഗ് के हृदय पर साम लौट गया. वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था. उसके पास ताकत दी और आदमी थे. जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा. देखो बच्चों, ബാബാജി മനുഷ്യ ഹി थे. ബാബാജി ആരാണ്? മുനിയാണേലും അദ്ദേഹം ഒരു മനുഷ്യനാണ്, സന്യാസിയാണ്. अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनते ही उनका हृदय अधीर हो गया. എന്താണ്? തൻ്റെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ കുറിച്ച് വേറൊരാൾ പുകഴ്ത്തി പറയുമ്പോൾ അത് നല്ല അടിപൊളിയാണ്, സൂപ്പറാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കുടെ മനസ്സിൽ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ ബാബുജിയുടെ ബാബാ ഭാരതിയുടെ മനസ്സിൽ ഈ കുതിരയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഘോഡേക്കോ ഖോൽക്കർ ബാഹർ ലേ ആയി. അതിനെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുമായിരുന്നു അസ്തബൽ. അസ്തബൽ മീൻസ് സ്റ്റേബിളാണ്. അസ്തബൽ
അസ്തബൽ സ്റ്റേബിൾ അതിനെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് വെളിയിലിറക്കി. ഘോഡ വായുവേഗസെ ഉടനെ ലഗ, വായുവേഗത്തിൽ അത് പറക്കാൻ പോയി. എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര വേഗത്തിൽ അത് പോയി. ഉസ്കെ ചാൽ ദേഖ്കർ ഖഡ്ഗ സിംഗിന്റെ ഹൃദയ പർ സാമ്പ് ലോട്ട് ഗയ. അതിന്റെ വേഗത കണ്ടിട്ട് ഖഡ്ഗ സിംഗിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്താണ്, ഖഡ്ഗ സിംഗിന്റെ ഹൃദയം എന്താ, ഭയങ്കരമായ എന്താണ്, ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഈർഷ്യ, ബഹുത്ത് ഈർഷ്യ ഹോന. എന്താണ് ഹൃദയ പർ സാമ്പ് ലോട്ടിന എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ദേഷ്യം വരികയാണ്. എന്തിനായിരിക്കും വരുന്നത്? ഓ, ഈ മുനിയുടെ കയ്യിലാണോ ഇതിരിക്കേണ്ടത്, ഇത് എൻ്റെ കയ്യിലല്ലേ ഇരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഈർഷ്യ. वो डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था. ले वो डाकू ഖഡ്ഗ സിംഗ് कौन था? ഖഡ്ഗ സിംഗ് एक कुख्यात डाकू था. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്താണ്, ഈ ഇത്രയും സുന്ദരനായ കുതിര ഒരു സന്യാസിയുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നതിലും നല്ലത് എന്താണ്, കൊള്ളക്കാരനായ തൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ എന്താണ്, കള്ളൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കും, അവൻ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാനുള്ള സാധനം വേറൊരാളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതെങ്ങനെയും തട്ടിയെടുക്കാനായിരിക്കും കള്ളൻ്റെ ശ്രമം. അപ്പോൾ എന്താണ്, ബാഹു ഡാക്കൂത അവർ ജോ വസ്തു ഉസേ പസന്തായ, ഒരു കള്ളന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഉസ്പർ വഹ അപ്പന അധികാർ സമസ്താത, അത് തൻ്റെ കൈവശം വെക്കാനായിരിക്കും ആ കള്ളൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഉസ്കെ പാസ് താകത് ദി ഓർ ആദ്മി ദി, അല്ലേ, അവൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്, താക്കത്ത്, ശക്തിയുണ്ട്. പക്ഷെ മനുഷ്യനാണ്. जाते जाते उसने कहा बाबाजी मैं एक घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा. बाबाजी ഈ ഘോഡ, ഈ കുതിരയെ ഞാൻ തന്നിട്ട് പോകില്ല. बाबा भारती डर गए. अब उन्हें रात को नींद न आती. सारी रात अस्तबल की रखने वाली में खटने लगी. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഖഡ്ഗ സിംഗ് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നത് എന്താണ്, ബാബാജി മേ ഘോഡ ആപ്കെ പാസ് ന രഹനെ ദൂങ്ക, ഇത് ഈ കുതിര ഇനി താങ്കളുടെ അടുത്ത് കൈവശം ഇരിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നത്. ബാബ ഭാരതി ഡർ ഗയേ. ഉനേം രാത് കോ നീന്ദ് ന ആതി. സാരി രാത് അസ്തബൽ के रखने वाली में खटने लगी. हर समय खड्ग सिंह का भय लगा रहता. कई मास बीत गए और वक्त न आया. धीरे धीरे बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भाई को स्वप्न के भाई की तरह समझने लगे. എന്താണ് പറഞ്ഞത്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഖഡ്ഗ സിംഗ് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, ഈ കുതിരയെ താങ്കളുടെ കൈവശം ഞാൻ വെക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അത് കേട്ട് ബാബാ ഭാരതി ഡർ മീൻസ് ഫിയർ ആണ്, പേടി. ആ പൂനെയും രാത്കോ നീന്ത്. അപ്പം ഈ ഖഡ്ഗ സിംഗ് ഈ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ബാബാ ഭാരതിക്ക് രാത്രിയിൽ എന്തില്ല, ഉറക്കം വന്നില്ല. സാരി രാത് അസ്തബൽക്ക് രഖ്വാലി മേ ഖട്നെ ലഗി. എന്താണ്, എപ്പോഴും ആ സ്റ്റേബിളിൻ്റെ അവിടെ, അസ്തബൽ മീൻസ് സ്റ്റേബിൾ, ആ കുതിര കെട്ടിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് എന്താണ് അങ്ങനെ നിൽക്കും. ഹർ സമയം ഖഡ്ഗ സിംഗിക്ക്, ഏത് സമയവും ഖഡ്ഗ സിംഗിന് വരുമെന്നുള്ള ഭയം. കൈ മാസ് ബീത് ഗയേ. മാസ് മന്ത്, ഒത്തിരി മാസങ്ങൾ. ബീദ്ന പാസവേ, കഴിഞ്ഞു പോയി. ഖഡ്ഗ സിംഗ് വന്നില്ല. ധീരെ ധീരെ ബാബാ ഭാരതി കുച്ച് അസാവധാൻ ഹോ ഗയേ और इस भय को स्वप्न के भय की तरह समझने लगे. അപ്പോൾ ഒത്തിരി മാസങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി, ഇനി അവൻ വരില്ല. അപ്പം പതുക്കെ പതുക്കെ ആ ഭയം നമ്മുടെ ബാബാ ഭാരതിയുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി. संध्या का समय था. बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे. उनकी आंखों में चमक दी, मुख पर प्रसन्नता. कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को और मन में फूलना समाते थे. संध्या के समय था. संध्या का समय ഈവനിങ് ആണ്, വൈകുന്നേരമാണ്. संध्या का समय था. बाबा भारती सुल्तान के पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे. സന്ധ്യാസമയം ആയതുകൊണ്ട് ബാബാ ഭാരതി എന്ത് ചെയ്തു, സുൽത്താൻ കി പീഠ് പർ സവാർ ഹോക്കർ, ഈ കുതിര, സുൽത്താൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ കുതിരയുടെ പേര്, അവൻ്റെ പുറത്ത് കയറിയിരുന്ന് ചുറ്റിക്കറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. ഉൻകി ആങ്കോമേം ചമക് ഥി, മുഖ് പ്രസന്നത, വളരെ സന്തോഷത്തോടാണ്, കണ്ണിലൊക്കെ ഒരു തിളക്കമുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ പ്രദേശത്ത് കുതിര സവാരി നടത്തുകയാണ്.
कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रिंग और मन में फूल न समाते थे അല്ലേ. ഈ കുതിരയെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് എങ്ങനെയാണ് വളരെയധികം സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. अचानक एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना. आवाज में करुणा थी. बाबा ने घोड़े को रोक लिया. देख एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराग रहा है. बोले कहो तुम्हें क्या कष्ट है. എന്താണ് പറയുന്നത്? അച്ചാനക് ഏക് ഓർ സേ ആവാസ്, പെട്ടെന്ന്. അചാനക് മീൻസ് സഡൻലി, അചാനക് സഡൻലി, അചാനക് സഡൻലി പെട്ടെന്ന്. അചാനക് ഏക് ഓർ സേ ആവാസ്, ആവാസ് മീൻസ് സൗണ്ട്, പെട്ടെന്നൊരു സൗണ്ട് കേട്ടു. ഓ ബാബ ഇസ് കങ്കലേക്ക് സുൻതേ ജാന, ഇല്ലേ വയ്യാതെ ഇരിക്കുന്ന എന്താണ് മുടന്തനായ എന്നെ സുൻതേ, ഒരു കങ്കാലിക്ക് സുന്നെ ജാന. ബാബാസ് മേ കരുണാദി, എന്താണ് ആ സൗണ്ടിൽ എന്താണ് ഒരു കരുണ സ്വരമായിരുന്നു, ഒരു വിഷമിച്ച ദയനീയ സ്വരമായിരുന്നു. ബാബാനെ ഗോഡേക്കോ റോക്ക് ലിയ, ബാബ എന്ത് ചെയ്തു? കുതിരയെ നിർത്തി. ദേഖ ഏക അപാഹിജ് വൃക്ഷി ഛായമേ പട്ട് കരാഗ് രഹാ ഹെ. അപാഹിജ് മീൻസ് എന്താണ്? അപാഹിജ് എന്ന് വെച്ചാൽ അപാഹിജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അംഗവൈകല്യം പറ്റിയ കേട്ടോ, ഹാൻഡിക്യാപ്പ്. അപാഹിജ് വൃക്ഷയ്ക്ക് ഛായമേ പടാ കരാഹ് കരയുന്നു. ഒരു അംഗവൈകല്യം പറ്റിയ ഒരു വ്യക്തി ഇരുന്ന് അവിടെ നിന്ന് കരയുന്നു. ബോലോ കഹോ തുമേ ക്യാ കഷ്ടിഹെ, പറയൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കഷ്ടമാണ് അല്ലെ എന്ത് വിഷമമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപാഹിജിനെ ഹാത്ത് ജോഡ്കർ കഹാ, ബാബാ മേ ദുഃഖിയാ ഹൂँ, मुझ पर दया करो. रामवाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है. घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा. അപാഹിജിനെ ഹാത്ത് ജോഡ്കർ, അപ്പോൾ ഈ അംഗവൈകല്യം പറ്റിയത് ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് കേട്ടോ, ആ വ്യക്തി കൈ ചേർത്തുകൊണ്ട് കൂപ്പിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ബാബ മീൻ ദുഃഖിയാകും, ഞാൻ വളരെയധികം ദുഃഖിതനാണ്. മുഷ്പർ ദയാ കരോ, എന്നോട് ദയ കാണിച്ചാലും. രാംവാല യഹാം സെ 3 മീൽ, രാംവാല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഇവിടുന്ന് 3 മൈൽ അകലെയാണ്. മുझे വഹാൻ ജാനാ ഹെ, ഞാൻ അവിടെ പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ്. ഘോഡെ പർ ചടാലോ, പരമാത്മാ തുമാര ഭലാ കരോഗ, നിങ്ങൾ എന്നെ ആ കുതിരയിൽ കയറ്റി, കാരണം പുള്ളി വയ്യാത്ത നിൽക്കുമല്ലേ, കയറ്റിയാൽ ഈശ്വരൻ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കും. വഹാ തുമാര കോൻ ഹെ, അപ്പം ബാബാ ഭാരതി ചോദിക്കുകയാണ്, വഹാ തുമാര കോൻ ഹെ, അവിടെ നിങ്ങളുടെ ആരാണ്? ദുർഗാദത്ത് വൈദ്യക്കാ നാം അപ്നെ സുനാ ഹോഗ, മേ ഉൻകാ സൗതേല ബായി ഹും. നിങ്ങൾ ദുർഗാദത്ത് എന്ന് പേരുള്ള വൈദ്യനെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ബാബാ ഭാരതി ഘോഡേസെ ഉത്തർപ്പടെ, അപ്പം ബാബാ ഭാരതി സന്ധ്യാസമയത്ത് കുതിരപ്പുറത്ത് സവാരി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബാബ എന്ത് ചെയ്തു? കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങി. उन्होंने अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे. सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई. उन्होंने अपाहिज को घोड़े, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഈ മുടന്തനെ പിടിച്ച് എവിടെ കയറ്റി? കുതിരപ്പുറത്തിരുത്തി. സ്വയം ഉസ്കി ലഗാം, ലഗാം മീൻസ് എന്താണ്? കുതിരയുടെ ആ കടിഞ്ഞാണാണ്, അത് പിടിച്ച് ധീരെ ധീരെ പതുക്കെ പതുക്കെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ. പതുക്കെ, അപ്പോൾ കുതിര വേഗത്തിൽ ഓടുന്നില്ല, പതുക്കെ നടക്കുകയാണ്. സഹസാവുനെ ഏക് ഛട്കാസ ലഗ ഓർ ലഗാം ഹാത്ത് സേ ചൂട്ട്, പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ബാബയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ ലഗാം മേടിച്ച് കടിഞ്ഞാൻ മേടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ പോക്ക്. उनके आश्चर्य का टिकना न रहा जब उन्हें देखा कि अपाहिज घोड़े के पेट पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है. उनके मुख से चीख निकल गई. वह डाकू गदग सिंह था जो अपाहिज बनकर घोड़े पर चढ़ा था. देखो बच्चों, അപ്പോൾ ആ അപാഹിജ് അല്ലേ, ആ മുടന്തനായ വ്യക്തി ആരായിരുന്നു? ഖഡ്ഗസിംഗ് ആയിരുന്നു. ആ മുടന്തനായ വ്യക്തി ഖഡ്ഗസിംഗ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഖഡ്ഗസിംഗ് കുതിരയെ കടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞതാണ്. देखो बच्चों, यह कहानी
सुदर्शन ने लिखा है, हिंदी का प्रसिद्ध कथाकार है। यह पाठ अच्छी तरह तुमने वाचन करो। बच्चों, यह पाठ तुमने अच्छी तरह वाचन करो। सुदर्शन का कहानी संग्रह का नाम पढ़ो, उनकी प्रमुख उपन्यास का नाम आदि പഠോ. പ്രമുഖ ഉപന്യാസം ഏതൊക്കെയാണ്? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രമുഖ ഉപന്യാസം പൻകട്ട് രാജ്കുമാർ. കഹാനി സംഗ്രഹ ഏതൊക്കെയാണ്? പുഷ്പലത, സുപ്രഭാത്, സുദർശൻ, സുധ. बच्चों, यह पाठ अच्छी तरह वाचन करो. धन्यवाद.